उस तो बाद देखो कुछ साडे कोल ना फुल फॉर्म्स है, फुल फॉर्म्स तुहानूं आ जाते होंगे आ, ठीक है। सो एक एक फुल फॉर्म्स कर लेंगे हैं। देखो ध्यान नाल की हो रहा है बच्चे, ठीक है। देखो फुल फॉर्म्स किहड़े किहड़े साडे कोल। फर्स्ट फुल फॉर्म आ IPM, ठीक है, इंटरग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सैकेंड है GNP, ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट। थर्ड साडे कोल हैगा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, याद रखियो आ दोनों इंपॉर्टेंट आ, ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट GNP एंड WWF। और तो फोर्थ हैगा BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिफ्थ हैगा UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उस तो बाद छेवां हैगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिस। वेरी गुड, ठीक है। नैक्सट देखो साडा जिहड़ा सतवां आ, सतवां भी इंपॉर्टेंट आ, की है NCEPC, नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अठवां हैगा EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। नाइन्थ हैगा CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 10वां PPCB, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 11वां MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, हाँ, ठीक है। 12वां हैगा IBWL, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। 13वां CNG, कंप्रैस नैचुरल गैस। तुसीं नैचुरल ये वाला क्वेश्चन आ चुका है तुहानूं सैंपल पेपर विच भी है, ठीक है। सो ध्यान रखना है तो याद रखना है। नैक्सट देखो की आ, नैक्सट 14वां हैगा कि MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। 15वां हैगा NEP, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी। 16वां हैगा PCRI, पब्लिक कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 17वां GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुंदा है। 18वां हैगा CFL, कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है। 19वां हैगा ENVIS, नेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेरी गुड। नैक्सट देखो बस इन्ना ही है, ज़्यादा है नहीं, सो डरन की बिल्कुल भी गल है नहीं, ठीक है। बीमा देखो की है CFC है क्लोरोफ्लोरो कार्बोन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिहदे करके साडे जिहड़ा ओजोन जिहड़ी है वो हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक है। ਉਹਦੇ सो देखो 21वां हैगा CEE, ठीक है, CEE, सेंटर ऑफ इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। CEE किदां होया दस। 22वां हैगा कि HDI ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ पढ़िया ਸੀਗਾ कि ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स। 23वां हैगा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। 24वां HYV, हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है। इज दैट क्लीयर टू एवरीवन। नैक्सट देखो साडे को, नैक्सट क्वेश्चन देखो की है जैव विभिन्नता के खत्म होने के कारण लिखो, ठीक है। जैव जी विभिन्नता है खत्म क्यों हो रही है, वो रीजन देखो कि मनुख अपन जरूरतों लिए पौद्यां पशुओं नष्ट करी जा रहा है, ठीक है। ये गतिविधियां बहुत तेजी नाल वध रही हैं जिस कारण जी जैविक विभिन्नता है नष्ट हो रही है, ठीक है। जिमें कि देखो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा जा, जिमें कि वधा होया शहरीकरण, ओके। फर्स्ट पॉइंट साडा की है जिमें कि वधा होया शहरीकरण, जनसंख्या के वधन के कारण जंगली जीवन की जंगलों की कटाई हो रही है, ठीक है, जिस नाल की जैविक विभिन्नता खत्म हो रही है, ठीक है। उस तो बाद ऐसा देखो कि वातावरण प्रदूषण, मनुख द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साधनों वाहनों तो निकलने वाला धुआं वातावरण प्रदूषित कर रहा है, जिस नाल जैविक विभिन्नता में बहुत नुकसान पहुँच रही है। क्लियर। देखो नेक्स्ट है कि अवैध शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मनुख द्वारा अपने शौक मांस चमड़ा आदि मनोरंजन लिए पशुओं का शिकार किया जा रहा है, जिस कारण जंगली जीव प्रजातियां खत्म हो रही हैं, ठीक है। नैक्सट देखो कि उद्योगिक विकास, जो उद्योगिक विकास हो रहे जनसंख्या की जरूरतों पूरा करने लिए बन्ना सड़कों रेलवे आदि लाइनों का निर्माण किए जा रहे हैं, जिस नाल पशु जोड़े पक्षियाँ हैं बहुत ही नष्ट हो रहे हैं। ये 3-3 4-4 पॉइंट लिखे हैं, बट तुसी 5 नंबर वाले क्वेश्चन से 6 पॉइंट जरूर लेके आना है, ठीक है। नैक्सट भी क्वेश्चन है कि हरी क्रांति तो इसका वातावरण पर प्रभाव, ठीक है। हरी क्रांति और इसका वातावरण पर प्रभाव की है,
ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी तुहाडा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होना। हरी क्रांति की सी 1966-67 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ फर्स्ट टाइम ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक है, उस टाइम ना स्पैशली ਜਿਹੜੇ कणक एंड चावल की खेती सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा 20 गुणा ਤੋਂ ज़्यादा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, उसनूं उस टाइम लोगों ने क्रांति का नाम दिता कि इन्ना ज़्यादा वाधा हो गया फसलों में। ठीक है, सो ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ मतलब ਹਰੇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੂਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ 292 ਤੋਂ 3,228,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 1916 ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 7,694,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤ ਦੇਖੋ, ਕੋਸਟ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 370 ਤੋਂ 150 ਕਮੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਹੀ ਦੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵश्य ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ZSI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48A ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 2 ਲੱਛਣ ਲਿਖੋ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਕੋ ਮਾਰਕ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 12ਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 14ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 15ਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੇ 3 ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ। 16ਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤਤਾ ਦੀ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭੇਵੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਲਾਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆ 5-5 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਕੀਨ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। CNG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਨਗਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਵ ਆਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਟੀਚਿਆਂ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 2 ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ।
10ਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਨੀਆਂ ਲਿਖੋ। 11ਵਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਧੂਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 12ਵਾਂ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 13ਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਹੀ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। 2 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਓਕੇ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਕਣਕ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਕਣਕ ਦਾ ਕੁੰਗੀ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਇਹ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਕਈ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਮਕ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਤੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਥਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਪਘਟਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਮਤਲਬ ਖਪਤ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਰੁਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਪਤ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਪਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਆਰੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਬਚੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ,
बाकी आके उन्होंने कहना कि साढ़े प्यो ने सारा कुछ यूज़ ही कर लिया, साढ़े कोल पेट्रोल भी नहीं हैगा, असीं हवा विच गड्डी चलाइए। ठीक है। सो 9वां प्रश्न हैगा बन्ना दा वातावरण ते की प्रभाव पैंदा, जिहड़े असीं बन्न बना रहे हैं ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਲਾਲ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਲ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤੂ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਲਿਖੋ। ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ। ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੇ ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਨਾਵਟੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਨਾਵਟੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਛੂਟ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੂਟ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੇਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 70% ਵਾਧਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਪਹਿਲੂ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ SNDP ਕੀ ਹੈ। SNDP ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗਰੀਬੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਟਪਕ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਝੀਲਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਾਲਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਰਥਾਤ
कि सारिਆਂ ਨਾਲ है। ठीक है, जागो ग्राहक जागो और वातावरण ਨੂੰ लेके भागो, नहीं वो काम नहीं करना है। 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1996 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ पूरा नहीं कर सकते। सही है, गरीबी है बे, गरीबी, ये साला गरीबी ख़त्म काहे नहीं होता बे। साइड हो जाए बच्चे। नैक्सट देखो प्रदूषण एक्ट का संबंध, कोई दो खामियां दसो। प्रदूषण एक्ट ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ठीक है, सो कानून की बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार इन्हों कंट्रोल कर सकती है। समझ गए? जे नहीं समझे तो आप भी पढ़ लो। देखो 24वां प्रश्न किया, जंगली जीवन संभाल एक्ट 1972 दियाँ कोई दो खामियां लिखो। कोई दो खामियां लिखिए। देखो पहली खामी की है, खतरे विचली जातियां दा नजायज़ शिकार ਅਤੇ दूसरे देशों में भेजन के पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, सैकेंड हैगा बाहरी स्थान प्रजनन केंद्र पूरी तरह सफल नहीं होया। नैक्सट प्रश्न हैगा कि इसरो ਦਾ ਲੋਗੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਰੋ ਹੈ, ਈਸ਼ੋ ISO ਹੈ, ਇਸਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ISO। ਸੋ ISO ਦਾ ਲੋਗੋ R ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, R ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ संबंधित अधिकारी इसकी आज्ञा ना देवे। आज्ञा तो लैनी पैनी है। ਹੁਣ ISO अधिकारी इस दी वरतों उस समय ही देवेगा जो उस नाल संबंधित क्रियावां की पड़ताल कर लेवेगा। ठीक है, स्पैशली देखो ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सर्टिफिकेशन उत्पाद सेवा पदार्थ व्यक्ति शामिल ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रोडक्ट ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ISO ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ प्रोडक्ट ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੀਟ ਹੈ, ਲਿਗਨੇਨਾਈਟ ਹੈ, ਐਂਥਰਾਸਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 48 ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 48A ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 48A, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 48 ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।